Hello dear students, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 11th standard economicsக்கு இந்த public exam 2024 கான last minute questions 2 mark 3 mark and 5 mark questions இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த questions நீங்க படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா 100க்கு நீங்க உங்களால 90 marks மேல ஸ்கோர் பண்ண முடியும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான questions எதுன்றத பார்க்கலாம். Chapter 1ல 2 markல first question, what is meant by economics? பொருளியல் என்றால் என்ன? Define microeconomics. நுண் பொருளியல் என்றால் என்ன? Distinguish goods from services. பண்டங்களை பணிகளிலிருந்து வேறுபடுத்துக. Give the meaning of deductive method. பகுத்தாய்வு முறையின் பொருள் கூறுக. Next 3 mark questionல what are the crucial decisions involved in what to produce? என்ன உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான முக்கிய முடிவுகள் யாவை? What are the important features of utility? பயன்பாட்டின் முக்கிய இயல்புகள் யாவை? Distinguish between microeconomics and macroeconomics. நுண்ணியல் மற்றும் பேரியல் பொருளியலுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை? Then 5 mark questions. First question, compare and contrast various definitions of economics. பொருளியலை பற்றிய பல்வேறு இலக்கணங்களை ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்துக. Explain basic problems of the economy with the help of production possibility curve. உற்பத்தி வாய்ப்பு வளைகோட்டை கொண்டு பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை பிரச்சனைகளை விவரி. Chapter 2 mark questionsல define utility. பயன்பாட்டை வரையறு. What are the degrees of price elasticity of demand? விலை தேவை நெகிழ்ச்சியின் அளவை விவரி. State the meaning of indifference curves. சமநோக்கு வளைகோடுகள் என்றால் என்ன? Write the formula of consumer surplus. நுகர்வோர் எச்சம் காணும் முறையை எழுதுக. Then 3 mark questionsல explain the concept of consumers equilibrium with a diagram. நுகர்வோர் எச்சம் என்ற கருத்தை வரைபடத்துடன் விளக்குக. Distinguish between extension and contraction of demand. தேவை விரிவு மற்றும் சுருக்கத்தை வேறுபடுத்துக. What are the properties of indifference curves? சமநோக்கு வளைகோடுகளின் பண்புகள் யாவை? Then 5 mark questions. Explain the law of demand and its exceptions. தேவை விதி மற்றும் அதன் விதிவிலக்குகளை விவரி. Elucidate the law of diminishing marginal utility with diagram. குறைந்து செல் இறுதிநிலை பயன்பாட்டு விதியை வரைபடத்துடன் விவரி. Third chapter 2 mark question. Classify the factors of production. உற்பத்தி காரணிகளை வகைப்படுத்து. Define labor. உழைப்பு வரையறு. Define marginal product of a factor. காரணியின் இறுதிநிலை உற்பத்தியை வரையறு. What are the conditions for producers equilibrium? உற்பத்தியாளர் சமநிலையை அடைய நிபந்தனை யாது? Next 3 mark questions. What are the functions of entrepreneur? தொழில் முனைவோரின் பணிகள் யாவை? State and explain the elasticity of supply. அளிப்பு நெகிழ்ச்சியை பற்றி கூறுக. Illustrate the concept of producers equilibrium. உற்பத்தியாளர் சமநிலையை உதாரணத்துடன் விளக்குக. State the Cobb-Douglas production function. Cobb-Douglas உற்பத்தி சார்பை விளக்குக. Then 5 mark questionல examine the law of variable proportions with the help of a diagram. மாறும் விகித விளைவு விதியை வரைபடத்துடன் விளக்குக. List out the properties of isoquants with the help of diagrams. சம அளவு உற்பத்தி கோட்டின் பண்புகளை வரைபடத்துடன் விவரி. Elucidate the laws of returns to scale illustrate. விகித அளவு விளைவு விதியை உதாரணத்துடன் விளக்குக. Next chapter 4 2 mark questionல define cost function. செலவு சார்பை வரையறு. Explicit cost define. வெளியுறு செலவு வரையறு. Give the definition for real cost. உண்மை செலவு இலக்கணம் தருக. What is meant by sunk cost? மூழ்கும் செலவுகள் என்றால் என்ன? Then 3 mark questionsல வாய்ப்பு செலவை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் வரையறு. Define opportunity cost and provide an example. State the relationship between AC and MC. AC மற்றும் MC எடுத்துக்காட்டுகளுடன் வரையறு. Discuss the long run cost curves with suitable diagram.
நீண்டகால செலவு வளைகோட்டை தக்க வரைபடத்துடன் விளக்குக. 5 மார்க் கொஸ்டின்ல if total cost equal to 10 plus Q3 find out AC, AVC, TFC, AFC when Q equal to 5. மொத்த செலவு 10 plus Q equal to 5 எனில் AC, AVC, TFC, AFC ஆகியவற்றை கண்டுபிடி. Bring out the relationship between AR and MR curves under various price conditions. பல்வேறுபட்ட விலை நிலைகளில் AR மற்றும் MR கோடுகளுக்கிடையேயான தொடர்பை விளக்குக. Next chapter 5 2 மார்க்ல who is price taker? விலையை ஏற்பவர் யார்? What is selling cost? விற்பனை செலவு என்றால் என்ன? Mention any two types of price discrimination. விலை பேதம் காட்டுதலின் இரண்டு தன்மைகளை கூறுக. Define excess capacity. உபரி சக்தி விளக்குக. Then 3 mark questionsல What are the features of a market? அங்காடியின் இயல்புகள் யாவை? Describe the degrees of price discrimination. விலை பேதம் காட்டுதலின் நிலைகளை விளக்குக. Mention the similarities between perfect competition and monopolistic competition. நிறைவு போட்டி மற்றும் முற்றுரிமை போட்டியின் ஒற்றுமையை விளக்குக. Differentiate between firm and industry. நிறுவனம் மற்றும் தொழிற்சாலைக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை? And 5 மார்க்ல Bring out the features of perfect competition. நிறைவு போட்டியின் இயல்புகளை விளக்குக. How price and output are determined under the perfect competition. நிறைவு போட்டியில் எவ்வாறு விலை மற்றும் உற்பத்தி அளவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது? Explain how price and output are determined under monopolistic competition with the help of a diagram. முன்னுரிமை போட்டியில் விலை மற்றும் உற்பத்தி அளவை தீர்மானிப்பதை வரைபடத்துடன் விளக்குக. Next chapter 6 2 மார்க்ல What is meant by distribution? பகிர்வு என்றால் என்ன? Define rent. வாரம் வரையறு. Distinguish between real and money wages. பணக்கூலி மற்றும் உண்மை கூலியை வேறுபடுத்துக. What is profit? லாபம் என்றால் என்ன? 3 மார்க்ல Question number 29 List out the kinds of wages. கூலியின் வகைகளை பட்டியலிடுக. Distinguish between rent and quasi rent. வாரம் மற்றும் போலி வாரம் வேறுபடுத்துக. State weighting theory of interest. காத்திருத்தல் வட்டி கோட்பாட்டை எழுதுக. 5 mark questionல Explain the marginal productivity theory of distribution. இறுதிநிலை உற்பத்தி திறன் பகிர்வு கோட்பாட்டை விளக்குக. Illustrate the Ricardian theory of rent. ரிகார்டோவின் வார கோட்பாட்டை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி. Elucidate the loanable funds theory of interest. கடன் நிதி வட்டி கோட்பாட்டை விளக்குக. Chapter 7 2 mark Write the meaning of economic growth. பொருளாதார வளர்ச்சியின் பொருள் எழுதுக. Give the meaning of non-renewable energy. புதுப்பிக்கப்பட இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் தருக. Give a short note on Sen's choice of technique. தொழில்நுட்ப தெரிவு பற்றி சென் கூறுவது என்ன? List out the reasons for low per capita income as given by V.K.R.V. Rao. குறைந்த தலா வருமானம் இருக்க காரணங்களாக ராவ் கூறுவதை பட்டியலிடுக. Then 3 மார்க்ல Define economic development. பொருளாதார முன்னேற்றம் வரையறு. Write the strategy of Jawaharlal Nehru in India's planning. இந்திய திட்டமிடுதலில் நேருவின் அணுகுமுறைகளை எழுதுக. Write a short note on welfare economics given by Amartya Sen. நல பொருளாதாரம் பற்றி அமர்த்தியா சென்னின் கருத்துக்களை எழுதுக. Then 5 மார்க்ல Explain the strong features of Indian economy. இந்திய பொருளாதாரத்தின் வலுவான அம்சங்களை விவரி. Bring out Jawaharlal Nehru's contribution to the idea of economic development. பொருளாதார முன்னேற்ற கருத்துக்களில் ஜவஹர்லால் நேருவின் பங்கை வெளிக்கொணர்க. Next chapter 8 first question 2 மார்க்ல List out the weaknesses Green Revolution. பசுமை புரட்சியின் பலவீனங்களை பட்டியலிடுக. What are the objectives of 10th 5-year plan? 10ஆம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் நோக்கங்கள் யாவை? What is the difference between HDI and PQLI? மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டின் மற்றும் வாழ்க்கை தர குறியீட்டன் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக. Mention the indicators which are used to calculate HDI. மனித வளர்ச்சி குறியீட்டெண்ணை கணக்கிட உதவும் குறியீடுகளை கூறுக. Then 3 மார்க்ல
Elucidate the different types of land tenure system in colonial India. வணிக வங்கிகள் காலனி ஆதிக்கத்தின் போது இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருந்த பல்வேறு நில உடைமை முறைகள் பற்றி தெளிவுபடுத்துக. ரைட் எனி 3 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி 1991. 1991ஆம் ஆண்டு தொழிற் கொள்கையின் ஏதேனும் 3 நோக்கங்களை குறிப்பிடுக. ரைட் கிவ் அ நோட் ஆன் 12th 5-year பிளான். 12ஆம் ஐந்தாண்டு திட்டம் பற்றி வரைக. வாட் இஸ் PQLI? PQLI என்றால் என்ன? 5 மார்க்கில் எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் SSIs இன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் சிறு தொழில் நிறுவனங்களின் பங்கினை விவரி. எக்ஸ்பிளைன் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ். வணிக வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டதன் நோக்கங்களை விவரி. டிஸ்கிரைப் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் 5-year பிளான்ஸ் இன் இந்தியா. இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை விவரி. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 9 2 மார்க்கில் ஸ்டேட் த ரீசன்ஸ் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் LPG கொள்கையை செயல்படுத்த காரணம் என்ன? ஸ்டேட் த மீனிங் ஆஃப் பிரைவேட்டைசேஷன். தனியார் மயமாக்கல் என்றால் என்ன? டிஃபைன் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட். முதலீட்டை திரும்பப் பெறுதல் வரையறு. ஸ்டேட் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் என்பதன் பொருள் என்ன? 3 மார்க்கில் ரைட் அ நோட் ஆன் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி. வெளிநாட்டு முதலீட்டு கொள்கை பற்றி குறிப்பு வரைக. கிவ் ஷார்ட் நோட் ஆன் கோல்டு ஸ்டோரேஜ். குளிர் பதன கிடங்கு பற்றி எழுதுக. மென்ஷன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் APMC. விவசாய உற்பத்தி அங்காடி குழுவின் பணிகள் கூறுக. வாட் இஸ் GST? ரைட் இட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ். GST என்றால் என்ன? அதன் நன்மைகளை எழுதுக. 5 மார்க்கில் டிஸ்கஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டுவர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி. தொழிற்கொள்கை தொடர்பாக இந்திய அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகளை விளக்குக. டிஸ்கிரைப் த salient ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் EXIM பாலிசி. 2015-20ஆம் ஆண்டிற்கான ஏற்றுமதி இறக்குமதி கொள்கையின் சிறப்பு இயல்புகளை விளக்குக. சாப்டர் 10 2 மார்க்கில் டிஃபைன் ரூரல் எக்கானமி. ஊரக பொருளாதாரம் வரையறு. ரூரல் பாவர்ட்டி டிஃபைன். ஊரக ஏழ்மை வரையறு. வாட் இஸ் மென் பை டிஸ்ட்ரிபியூஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். மறைமுக வேலையின்மை என்றால் என்ன? டிஃபைன் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி. குடிசை தொழில் வரையறு. டிஃபைன் ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன். ஊரக மின்மயமாக்கல் வரையறு. தென் 3 மார்க் கொஸ்டினில் எக்ஸ்பிளைன் த காசஸ் ஃபார் ரூரல் பேக்வர்ட்னஸ். ஊரக வளர்ச்சியின்மை காரணங்களை விளக்குக. எனிமரேட் த ரெமடியல் மெஷர்ஸ் டு ரூரல் பாவர்ட்டி. ஊரக வறுமையை நீக்குவதற்கான வழிமுறைகளை கூறுக. ரைட் அ நோட் ஆன் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ். மண்டல ஊரக வங்கி பற்றி குறிப்பு வரைக. லிஸ்ட் அவுட் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் முத்ரா பேங்க். முத்ரா வங்கியின் நோக்கங்களை பட்டியலிடுக. தென் 5 மார்க்கில் டிஸ்கஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ரூரல் எக்கானமி. ஊரக பொருளாதார பிரச்சனைகளை ஆராய்க. அனலைஸ் த காசஸ் ஃபார் ரூரல் இன்டெப்டட்னஸ். ஊரக கடன்களுக்கான காரணங்களை ஆராய்க. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 11 2 மார்க் கொஸ்டின். டிஃபைன் GSDP. மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி வரையறு. அப்புறம் நேம் த மேஜர் போர்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் முக்கிய துறைமுகங்கள் யாவை? நேம் த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டின் அணுமின் நிலையங்கள் யாவை? டிஃபைன் மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி. குறு நிறுவனங்கள் வரையறு. நெக்ஸ்ட்டு 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் GSDP இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டின் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியை விளக்குக. எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராஸ்பெக்ட் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூரிசம். சுற்றுலாத்துறை மேம்பாட்டிற்கான செயல்பாடுகளை விவரி. வாட் ஆர் த ரினியூவபிள் சோர்சஸ் ஆஃப் பவர் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் உள்ள புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்கள் யாவை? டிஸ்கிரைப் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு எக்கானமி இன் ஹெல்த். சுகாதாரத்துறையில் தமிழ்நாட்டின் செயல்திறனை விளக்குக. 5 மார்க் கொஸ்டினில் டிஸ்கிரைப் த குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன். மக்கள் தொகையின் தரமான அம்சங்களை விவரி. எக்ஸ்பிளைன் த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டின் பொதுத்துறை போக்குவரத்து முறையினை விளக்குக. லாஸ்ட் லெசன் 2 மார்க் கொஸ்டினில் இது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கும். ஜஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பரை மட்டும் நான் ரீட் பண்ணுறேன். கொஸ்டின் நம்பர் 21, 23, 25, 27. வாட் ஆர் த மெயின் மெனூஸ் ஆஃப் MS Word. MS Word இன் முக்கிய அம்சங்கள் யாவை? அப்புறம் 3 மார்க் கொஸ்டினில் இல்லஸ்ட்ரேட் த யூசஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸம் இன் எக்கனாமிக்ஸ். கணித முறையின் பொருளாதார பயன்பாடுகளை விளக்குக. அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் 33 ப்ராப்ளம்.
Question number 34. What are the steps involved in executing a MS Excel sheet? MS Excel sheet செயல்படுத்துவதில் உள்ள நிலைகளை விளக்குக. Question number 31 சொன்னா solve the following linear equations இந்த இது. Then 5 markல question number 36, 37, 38. What are the ideas of information and communication technology used in economics? பொருளியல் துறையில் தகவல் தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன? ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கான லாஸ்ட் மினிட் கன்ஃபார்ம்டு கொஷின்ஸ். இதில் இன்னும் நீங்கள் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் படிக்கலையோ தயவு செஞ்சு அது எல்லா கொஷின்ஸையும் படிச்சிருங்க. கண்டிப்பாக உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸில் 99% இந்த கொஷின்ஸ்லேருந்து வந்துடும். இப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் 90 மார்க் வந்து தாராளமாக எடுத்துடலாம். 100க்கு 90 மார்க் எடுக்க முடியும் உங்களால் இந்த கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா. சரியா? ஸோ நம்பிக்கையோடு படிங்க, கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எடுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.